Good evening to all. Today's subject pneumatic MU brake circuits and its testing. Yes. Purpose of MU locomotive operations. To operate two locos or more locomotive together to form from one driver's cab. Next, used when higher traction power is required or higher load, improves acceleration and hauling capacity, reduces the need of separate crew in each locomotive, helps better load distribution and operational gradients. Locomotive operation எடுத்துட்டீங்கன்னா one locomotive act as a lead, another locomotive will act as a rear or trail locomotive or slave. The driver applies from leading locomotive, it will transmit the control pressure to rear locomotive and applies the brake rear loco parallelly. This is SNN control circuit. Normally compressor produce a pressure MR4 reach out, MR1, 2, 3 and MR4. In between MR3 and 4 on add rail will be there. So MR4 vara pressure SNN. SNN means independent brake. Cab on one irukum, cab 2 one irukum. SNN has two port. One is inlet, one is outlet. Another one is exhaust. Third port will be exhaust. MR4 vara pressure through supply cock. Inlet pipe will be as a supply cock. அதில் ஒரு கட்டர் காக் இருக்கும். அவுட்லெட்ல ஒரு கட்டர் காக். இன்லெட்ல வருது சப்ளை காக் சொல்லுவாங்க, அவுட்லெட்ல வருது அப்ளை காக் சொல்லுவாங்க. இன்லெட்ல வர ப்ரெஷர் த்ரூ SI9 வழியா ப்ரெஷர் 10 kg ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆயிட்டு அவுட்லெட்ல 3.5 ரெடியூஸ் ஆயிட்டு இன் அப்ளிகேஷன் டைம் 3.5 ரெடியூஸ் ஆயிட்டு த்ரூ MU2B வழியா 2120 போர்ட் வழியா டபுள் செக் வால் and it will reach C2BC. இந்த MR pressure இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க MR pressure equivalent to control pressure, it will act as an amplifier. MR pressure வந்துட்டு reduce ஆயிட்டு according to control pressure it will go to brake cylinder. நார்மலா MU2B எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா in trial multiple operationல it will act as a switch. rear locoல trialல போடணும். அது that I will explain later. இது பாத்தீங்கன்னா கம்பைன்டு. ஆக்சுவலி ப்ரீவியஸ்லி நம்ம பார்த்தது சிம்பிளிஃபைடு சர்க்யூட், இது ஆக்சுவல் சர்க்யூட். பர் கேப் பாத்தீங்கன்னா A9 ஒன்று வரும், SI9 ஒன்று வரும். A9ல 4 ports will be there. One is inlet called as a supply pipeline. Outlet pipeline is called as a apply pipeline. Another one is emergency. அதே மாதிரி SI9ல பாத்தீங்கன்னா சப்ளை காக் அப்ளை காக் will be there. அதே மாதிரி ரெண்டு கேப்ல இருக்கும். சப்போஸ் நமக்கு இது கேப் ஒன், இது கேப் 2, அது கேப் ஒன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கேப்ல இருந்து அடுத்த கேப் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நார்மலா லீடிங் கேப்ல அப்ளை காக் சப்ளை காக் போத் A9 SI9 should be in open. அது ரியர் கேப்ல அப்ளை காக் சப்ளை காக் in both A9 SI9 should be in closed. Suppose in case of rear logo or slave logo எடுத்துட்டீங்கன்னா both all the cocks A9 apply cock supply cock, SI9 apply cock supply cock, and then MU2B should be in trial mode, then L&D cock should be in closed. நார்மலா இது ஒரு SI9 A9 எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா A9ல இருந்து MR4ல இருந்து வர ப்ரெஷர் it will reach A9. நார்மலி கம்ப்ரஸரோட ப்ரெஷர் 8 to 9.5 in WG7. ப்ரெஷர் வந்து இங்க 10 kg 8 to 9.5 மெயின்டைன் ஆகும். A9 ரிலீஸ்ல வைக்கும்போது BP will be 5 kg. அது எப்படி சார்ஜ் ஆகுதுன்னா இதோட கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ்ல வைக்கும்போது MR ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆயிட்டு 5 kg ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆயிட்டு த்ரூ இந்த பைப் ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம ரியர் கேப்ல காக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு. க்ளோஸ்ல இருக்கும்போது இந்த ப்ரெஷர் த்ரூ MU2B வழியா 3 and 13 போட்டு கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இது லீட்ல இருக்கும். ஸோ லீட்ல இருக்கும்போது 3 and 13 கனெக்ட் ஆகும். It will connect as a control pressure to C2BP. So already MR3ல இருந்து வர pressure இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்போ கண்ட்ரோல் pressure கிடைச்சிச்சோ equivalent BP pressure it will charge the brake pipeline. The brake pipeline charge ஆயிட்டு 5 kg சார்ஜ் ஆயிடும். Through
லோக்கோ டு லோக்கோ ஹோசஸ் கனெக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, பிபிஓஸ் வழியா ரியர் லோக்கோவை சார்ஜ் பண்ணும். எப்போ ஏனேன்னு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா, இந்த சீட்டுக்கு போற கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ஃபுல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் சர்வீஸ் கொண்டு வந்தோம்னா பிபி ப்ரெஷர் வில் ரெடியூஸ் டு 3.2. அப்போ இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் இந்த C2 பிபியில் இருக்க ப்ரெஷர் ஃபுல்லா எவ்வளோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹேண்டில் மூவ்மெண்ட், இட் வில் வென்ட் தி ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் இன் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட். அப்போ அக்கார்டிங் டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் பிபி ப்ரெஷர் வில் பி ரெடியூஸ். இந்த பிரேக் பைப் ஆங்கிள் காக்க இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் டுவர்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஏனைன் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பிபி ப்ரெஷரும் குறையும். எப்படி குறையுதுன்னா, இந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் குறையுது இல்லையா, அந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் குறையுதுனால பிபி ப்ரெஷர் குறையும். ஒன்ஸ் பிபி ப்ரெஷர் சார்ஜ் ஆகிற டைம்ல C3W டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வால், லைக் சிமிலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வால், இட் வில் பி அவைலபிள் இன் ஆல் த கோச்சஸ் ஆர் ஃபார்மேஷன். அப்போ ஒன்ஸ் C3W என்ன ஆகுன்ட்டா, BP5 அலோவ் பண்ணோன்னே இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷரை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கும். 5 kg ப்ரெஷர் பிபி சார்ஜ் பண்ணியாச்சுன்னா இட் வில் சார்ஜ் த கண்ட்ரோல் ரிசர்வாயர். பிபி ப்ரெஷர் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ரெஷராக சார்ஜ் ஆகிட்டு ஒரு 5 kg வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஷராக எடுத்து வச்சுக்கும். மேக்ஸிமம் பிபி எவ்வளோ ஏறுதோ அந்த ப்ரெஷர். அப்போ நம்ம ஒன்ஸ் குறையுது 5 kgலேருந்து பிபி குறையுது அப்படின்ட்டா, அந்த ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஷரை வச்சுட்டு உள்ள ஒரு டயஃப்ரம் மூவ்மெண்ட் இருக்கும், மெயின் வால்ல இல்லை ஒரு டயஃப்ரம் இருக்கும். அந்த டயஃப்ரம் மூவ்மெண்ட்ல எம்ஆர் ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி பிசி ப்ரெஷராக அவுட்லெட்ல கொடுக்கும். இது மேக்ஸிமம் பிசி பார்த்தீங்கன்னா 3.8 kg. அப்போ அதை லிமிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆல் த லோகோஸ் ஆர் செட்டட் வித் 1.8 kg. 1.8 kg த்ரூ லிமிட்டிங் வால் விஎஃப், F1 அண்ட் டிசிவி வழியா C2 பிசிக்கு போகும். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க எம்ஆர் ப்ரெஷர் இங்கே C2 பிசியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். அந்த பிசி ப்ரெஷர் அக்கார்டிங் டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர், த பிசி ப்ரெஷர் இட் வில் அலோ டு த பிரேக் சிலிண்டர். புரியுதா? இது தெரிஞ்சிச்சா அடுத்த சர்க்கியூட் போனால் ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைன்னா எல்லாமே டவுட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம இங்கே SNN அப்ளை பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ப்ரெஷரு 10 kg 8 to 10 kg இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ SNN அப்ளை பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் வந்து 3.5 kg. அப்போ SNNலேருந்து இன்லெட் ப்ரெஷரை அவுட்லெட்டாக சார்ஜ் பண்ணும் த்ரூ ME2B போர்ட் நம்பர் 2120. ME2B பார்த்தீங்கன்னா லீடில் இருக்கு. அப்போ போர்ட் நம்பர் 2120 வழியா இங்கே வந்து டிசிபிக்கு வரும். ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அதோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ சொன்னோம்? 1.8. அப்போ 1.8 ஆர் 2.5 எந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த ப்ரெஷரை வில் அலோ டு C2 பிசி. அகைன் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த C2 பிசில இருந்து கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ஃபுல்லா த்ரூ 22 வழியா 20 and 2 போர்ட் வழியா உங்களுக்கு SNNல எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியா ரிலீஸ் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஏனன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இட் வில் சார்ஜ் அகைன் பிபி டு 5 kg. ஆல்ரெடி ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஷர் 5 kg தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம். ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஷர் 5 kg வந்தோடனையும் இங்கே பிரேக் சிலிண்டர் இருக்க ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக C2 வழியா ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா C3W வழியா ரிலீஸ் ஆகிடும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நார்மலா கன்வென்ஷனல் லோகோ எடுத்துட்டீங்கன்னா மேஜர் ரோல் பிளே பண்றது F1 அண்ட் ME2B. அந்த வால்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ல ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரியர் லோகோக்கு. ME2Bல பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் 2 and 20 will be connected SA9, 3 and 30 for A9, 63 and 53 for MR pressure. இல்ல ரெண்டு பொசிஷன் இருக்கு, ஒன்னு வந்து லீடு, another one is ட்ரையல். ரியர் லோகோவா இருந்துச்சுன்னா ட்ரையல்ல இருக்கணும், லீடிங் லோகோவா இருந்ததுன்னா லீடிங்ல இருக்கணும். இட் வில் கண்ட்ரோல் தி F1 செலக்டர் வால். இதான் வந்து மல்டிபிள் ME சர்க்கியூட்டோட F1 ME2Bயோட சர்க்கியூட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம வந்து லீடிங் லோகோ எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் லோகோ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, SNNோட கண்ட்ரோல் போர்ட் ஃபார் ME2B என்ன போர்ட் சொல்லியிருந்தோம்? 220. SNN 220.
ஏன்னா 313. இப்போ நம்ம முன்னாடி சர்க்யூட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல இது வந்து லீடிங் லோகோ எடுத்தீங்க. ஃப்ரம் SA9 it will connect port number 2 and 20 and it will go to double check call அப்புறம் C2 BC. அதே மாதிரி A9 எடுத்துட்டீங்கன்னா போர்ட் நம்பர் 3 and 13 and it will connect to C2 11. இதுவே ரியர் லோகோல எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக் சிலிண்டர்ல இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு. நம்ம பிரேக் சிலிண்டருக்கு போற பாத்துல ஒரு டேப் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டேப் பண்ண ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு போர்ட் நம்பர் 30, 15, 14 வழியா ரியர் லோகோல ஃப்ரண்ட்ல நம்ம குட்ஸ் லோகோ எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல டாப் சைடு ஹெட்லைட்டுக்கு கீழே ஒரு காக்கு இருக்கும். MRBC ஈக்குவலைசிங் காக்கில் இருக்கும். பிளாக், ரெட் அண்ட் ஒயிட். ரெட்டுங்கிறத வந்து எம்ஆர் ப்ரெஷரை வந்து சிங்க்ரனைஸ் பண்றதுக்கு, ஒயிட் காக்கை வந்துட்டு பிசி சிங்க்ரனைஸ் பண்றதுக்கு. இதுல இந்த போர்ட் நம்பர் 30, 15 and 14 வழியா உங்களுக்கு ரியர் லோகோக்கு ஃபீட் பண்ணும். இந்த பிசி ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா, இதுல வர பிசி ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு போயிட்டு ரியர் லோகோல எம்யூ சர்க்யூட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வண்டியில ME2B எப்படி இருக்கும், என்ன பொசிஷன்ல இருக்கும்? ரியர் லோகோல எப்படி இருக்கும்? ட்ரையல்ல இருக்கும். ட்ரையல்ல இருக்கும்போது என்னோட போர்ட் கனெக்ஷன் எல்லாம் மாறும். அப்போ இது பாத்தீங்கன்னா 13, 15, 16 and 20 கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆகிட்டு டிசிவில ஒரு பாத் வழியா C2 BCக்கு போகும். அப்போ நம்ம ரியர் லோகோல இருந்து SA9 அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ப்ரெஷரு ஃபர்ஸ்ட் லோகோல பிரேக் சிலிண்டர்ல போய் அப்ளை ஆகும். அந்த அப்ளை ஆகிற ப்ரெஷர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து எடுத்துட்டு 2 and 20 வழியா டபுள் செக் வெல் வழியா C2 BCக்கு அப்ளை ஆகிடும். அதில் வர பிசி ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு போர்ட் நம்பர் 30, 13, 14 வழியா ஈக்குவலைசிங் பைப் வழியா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் ரியர் லோகோல போர்ட் நம்பர் 14, 16 and 20 கனெக்ட் ஆகும். 16 வழியா த்ரூ C2 BCக்கு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷராக போகும். ஆல்ரெடி எம்ஆர் ப்ரெஷர் அங்கே இருக்கும். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷரு ரியர் லோகோல பிரேக் அப்ளை ஆகும். ரிலீஸ் பண்ணோம்னா அதே இந்த ஏர் ப்ரெஷர் ஃபுல்லா ரியர் லோகோல ரிலீஸ் ஆகிடும். ரியர் லோகோ ஃப்ரம் லீடிங் லோகோல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரியர் லோகோல இருக்க பிசி ப்ரெஷர் ஃபுல்லா லீடிங் லோகோ வழியா ரிலீஸ் ஆகும். சிமிலர் டு A9. SA9ல அப்ளை பண்றோம் பிரேக் சிலிண்டருக்கு 3.5 kg ப்ரெஷர் வருது. A9 அப்ளை பண்ணலாம், லீடிங் லோகோல எவ்வளவு kg ப்ரெஷர் வரும்? 1.8. சேம் 1.8 kg ப்ரெஷர் த்ரூ இந்த பாத் வழியா ரியர் லோகோக்கு அப்ளை ஆகும். டவுட் இருக்கா? இந்த இதுல ஒரு F1 ME2B சொல்லும் இல்லைங்களா, இதுல ஒரு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஒரு 3 பிஸ்டன் வால் இருக்கும். இந்த பிஸ்டன் வால் வந்து டிரான்ஸ்பரஸ் வால்னு சொல்லுவாங்க. இன்கேஸ் ஒரு மல்டிபிள் லோகோ போயிட்டு இருக்கு, ட்ரெயின் பார்ட்டிங் ஆயிடுது, கப்ளிங் வந்து கட் ஆயிடுது. கட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? அது ஹோஸ்ட் என்னென்ன ஹோஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்? MR, BC, BP, FP எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ ட்ரெயின் பார்ட் ஆகிடும். லீடிங் லோகோல வந்து LP இருப்பாரு, வண்டி அப்ளை பண்ணி நிறுத்திடுவாங்க. ரியர் லோகோ எப்படி நிற்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் பார்ட்டிங்? இதுல MR ஈக்குவலைசிங்
ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, எம்ஆர் அந்த பைப்ல இருந்து எடுத்துட்டு ஒரு ப்ரெஷரு போர்ட் நம்பர் 53 சாரி போர்ட் நம்பர் 15 பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் ஈக்குவலைசிங்ல இருந்து ஒரு டேப்பிங் எடுத்து போர்ட் நம்பர் 15க்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன ஆகும்டா, இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் பார்ட்டிங் இந்த எம்ஆர் பைப்ல இருக்க ப்ரெஷர் வெண்ட் அவுட் ஆயிடும். இந்த வெண்ட் அவுட் ஆகிட்டு உள்ள இருக்க ஆல்ரெடி 3 பிஸ்டன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, F1ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோ லீடுக்கு மாறிடும். ஆட்டோ லீடுக்கு மாறும்போது ஆல்ரெடி நமக்கு பிபி பைப்பு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, பிபி ப்ரெஷர் வில் பி 0. ஓகேவா? அப்போ C3Wல ஆல்ரெடி கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் 5 kg இருக்கும். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிசி ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் ஆகும். ஜென்ரேட் ஆகிற ப்ரெஷர் த்ரூ ஆட்டோ லீட்ல போர்ட் நம்பர் 4 and 16 கனெக்ட் ஆயிடும். இங்க இந்த பொசிஷன்ல போர்ட் நம்பர் 4 and 16 வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும். ஆட்டோ லீட் ஆகிற டைம்ல போர்ட் நம்பர் 4 and 16 கனெக்ட் ஆயிட்டு ரியர் லோக்குக்கு பிரேக் அப்ளை ஆயிடும். ஓகேவா? புரியல? நம்ம எம்இடிபி இருக்கு இல்லைங்களா, எம்இடிபி ட்ரையல்ல போடுறீங்க. ட்ரையல் போடும்போது உள்ள இருக்க நார்மலா இது கம்பேர் பண்ணுங்களேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 and 16 30 and 14 கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இதுல ட்ரையல்ல போடும்போது பாத்தீங்கன்னா 20 16 14 கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நார்மலா ஏனோட ப்ரெஷரு த்ரூ 4 and 16 வழியா தான் கனெக்ட் ஆகுது. இங்க 4 and 16 ஓப்பன்ல இருக்கு. நம்ம ட்ரெயின் பார்ட்டிங் ஆகிற டைம்ல இந்த 4 and 16 வந்து ஓப்பன்ல இருக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கனெக்ட் ஆகிக்கும். கனெக்ட் ஆயிட்டு ரியர் லோக்குக்கு பிரேக் வரும். ஓகே, ப்ரெஷர் பேஸ்டு எது இல்லை, எது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரெஷர் பேஸ்ட். ஃபுல்லாக இதான். உள்ள ஸ்ப்ரிங் லோடோட இருக்கும். இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் லோடோட இருக்கும். மேல ஒரு ப்ரெஷர், நம்ம எம்ஆர் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த எம்ஆர் ப்ரெஷர் இது எகேன்ஸ்டா மேல ப்ரெஸ் பண்ணும். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சைடில் இருக்க போர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போர்ட்டு. இந்த இது பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, மேல ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன். ப்ரெஷர் கொடுத்தோடனே கீழே ப்ரெஸ் ஆகும். ப்ரெஸ் ஆனோடனே இந்த 2 போர்ட்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த 2 போர்ட்ல இருந்து இந்த 2 போர்ட் கனெக்ட் ஆகும். அப்போ அந்த ப்ரெஷர் சென்ஸ் பண்ணிட்டு வித் ஸ்ப்ரிங்கு அந்த மாதிரி அந்த போர்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நீங்க வந்து எம்இடிபி வந்து லீட்ல இருந்து ட்ரையல் போடுறீங்க இல்லையா, அந்த டைம்லயே வந்து ப்ரெஷர் வந்து போகாது பின்னாடி வண்டிக்கு, பிரேக் வராது. நார்மலா WG7ல இதெல்லாம் காக் பொசிஷன்ஸ். என்னென்ன பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும், இப்போ லீடிங் லோக்கோன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா A9ஓட இன்லெட் காக்கு ஒர்க்கிங் கேப்ல ஓப்பன்ல இருக்கணும். A9 SA9ஓட இன்லெட் அவுட்லெட் காக்கு ஓப்பன்ல இருக்கணும். நான் ஒர்க்கிங் கேப்ல க்ளோஸ்ல இருக்கணும். அதே நான் ஒர்க்கிங் லோக்கோல, அதாவது ரியர் லோக்கோல க்ளோஸ்ல இருக்கணும். LNT காக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் லோக்கோல ஓப்பன்ல இருக்கணும், ரியர் லோக்கோல ட்ரையல்ல இருக்கணும். சாரி, க்ளோஸ்ல இருக்கணும். எம்இடிபி லீடு, இதுல ட்ரையல். ஐபி காக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஆஃப் விசிடி ஆக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகுன்னா பிபி ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராய் ஆகும் த்ரூ ஐபி வால் வழியா. அப்போ லோக்கோ பிரேக் அப்ளை ஆகி நிற்கும். அது வந்து ஒன்லி இட் ஷுட் பி கண்ட்ரோல்டு த்ரூ லீடிங் லோக்கோ வந்து. ஸோ லீடிங் லோக்கோல மட்டும் அது ஓப்பனில் இருக்கணும், ரியர் லோக்கோல க்ளோஸ்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி A21 காக்குங்கிறது எஃப்பி இன்லெட் காக்கு. எஃப்பி இன்லெட் காக்கு லீடிங் லோக்கோல ஓப்பனில் இருக்கணும், ரியர் லோக்கோல க்ளோஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் தென் பிட்வீன் லோக்கோ பிபிஎஸ்பி ஆங்கிள் காக்கு எம்ஆர் ஈக்குவலைசிங் காக்கு பீன் ஓப்பன் பேனல்ல இருக்கும். A21 காக்குங்கிறது எஃப்பி காக்கு, அது பேனல்ல இருக்கும். பேனல்ல A9 SA9 எல்லாம் வந்து கேப்ல இருக்கும். எல்என்டி ஐபி எம்இடிபி எல்லாமே பேனல்ல இருக்கும். முன்னாடி பேனல்ல வரும். இதெல்லாம் பேனல்ல வரும். இது எல்லாமே பேனல்ல தான் வரும்.
A8 LNTக்காக எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பிபி சார்ஜிங்கை கட் பண்ணி பிடிக்க. இல்ல டவுட் இருக்கா? நார்மல் எம்யூ லோக்கல் டெஸ்டிங்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா A9 should be 5 kg plus or minus 0.1 can be permitted. அதே மாதிரி SN9 அப்ளை கண்டிஷன்ல 3.5 இருக்கணும், பின்னாடி லோகோலையும் 3.5 plus or minus 0.1 can be permitted. A9 1.8 FP should be 6 kg. RGCP பார்த்தீங்கன்னா 8 to 9.5, ரியர் லோகோலையும் சேம், லீடிங் லோகோலேருந்து பேரலல் பண்ணி த்ரூ எம்யூ ஜம்பர் வழியா கனெக்ஷன் எடுத்துருவாங்க. அண்ட் தென் நம்ம செக் பண்ண LNTக்காக LNT or A8 should be in open, rear logo close, FPயும் same. And then MR DC equalizing should be connected. Then A9 ஓட அப்ளிகேஷன் டைம், லீடிங் லோகோல பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் A9 அப்ளிகேஷன் டைம் 15 to 25 செகண்ட்ஸ். ரியர் லோகோல எங்கேயும் எதுலையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இவ்வளோதான் டைம் இருக்கணும்னு சொல்லி எங்கேயும் சொல்லலை. நம்மளே வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு 10 செகண்ட்ஸுக்குள்ள brake should be applied or released, like that we have decided and we are permitting. இப்போ எதனால இந்த டிலே வருது அப்படின்ட்டா, லீடிங் லோகோல SN9 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SN9 அப்ளை பண்ணுறோம், அதுக்கு பிரேக் சிலிண்டருக்கு போகுது. பிரேக் சிலிண்டர் போகிற ப்ரெஷரை தான் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் நம்ம ரியர் லோக்கோ கொடுப்போம். அப்போ லீடிங் லோக்கோல அப்ளை ஆனால் அந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் தான் வந்து ரியர் லோக்கோவுக்கு, அந்த மெயின் ப்ரெஷர் தான் வந்து ரியர் லோக்கோவுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷராக போகும். அகெயின் அங்கே போயிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் போயிட்டு மெயின் பால்ல ஆப்ரேட் பண்ணாதான் மறுபடியும் அகெயின் அதுக்கு பிசி ப்ரெஷர் ஆகும். இந்த ஆப்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கனால தான் அந்த 10 செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அதே மாதிரி A9ஓட ரிலீசிங் டைம் 25 to 40, SN9 அப்ளிகேஷன் to 4 to 8, ரிலீஸ் 8 to 12. இதுல இருந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் நம்ம பர்மிட் பண்ணலாம், பிளஸ் 10 செகண்ட். இதே E70 எடுத்துட்டீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் தான். நம்ம SN9ஓட அப்ளைக்காக பார்த்தோம் இல்லையா? இதுல வந்து சப்ளைக்காக கிடையாது, ஒன்லி அப்ளைக்காக வில் பி தேர். அப்ளைக்காக இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்ரான் நம்ம BLK போடுவீங்க. கேப் செலெக்ஷனுக்கு 2111A 2111B. 2111Aனா கேப் 1, 2111Bனா கேப் 2. நம்ம போய் கேப் 1ல ஆப்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேப் 2ஓட 2111B அது சப்ளை வரும். அது அதனோட காயில் வந்துட்டு இது 31 மேக்னட்ரான்ல எனர்ஜைஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கேப் 1 எடுத்துட்டோம்னா கேப் 1ல போய் BL போடுறோம், 2111A எனர்ஜைஸ் ஆகும். 2111A வந்து எனர்ஜைஸ் ஆனாலையும் M31 மேக்னட்ரானுக்கு சப்ளை வரும். சப்ளை வந்தோடனையும் இதனோட MR ப்ரெஷர் 115 காயிலுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் கொடுக்கும். கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் கொடுத்தோடனே இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்போ இந்த கேப்ல இருந்து இந்த கேபுக்கு போற கனெக்டிவிட்டி வந்து கட் ஆயிடும். கட் ஆச்சுன்னா SN9 அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷரு த்ரூ 115 வழியா C2 D2 டைரக்ட் வரும். நம்ம அதுல C2 BC பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கன்வென்ஷனல் லோக்கல்ல C2 BC பார்த்தோம்ல, இதுல வந்து C2 டைரக்ட் T2 டைரக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டும் ஒரே ஃபங்க்ஷனிங் தான் வரும். அப்போ அதுல வர ப்ரெஷரு த்ரூ DC வழியா பிரேக் சிலிண்டருக்கு வரும். நம்ம அந்த லோக்கோல இந்த பிரேக் சிலிண்டருக்கு போற ப்ரெஷர்ல எடுத்துட்டு கொண்டு போயிட்டு ரியர் லோக்கோ கொடுத்தோம். பட் ஆனால் இன் 3 ஃபேஸ் லோக்கோ இந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் த்ரூ பிரேக் ப்ரொடெக்ஷன் வழியா ரியர் லோக்கோக்கு டைரக்ட் பிரேக் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இதுல பிரேக் ப்ரொடெக்ஷனல் அந்த லோக்கோல நம்ம கன்வென்ஷனல் லோக்கோல சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு என்ன சொன்னோம், F1 MUTP சொன்னோம் இல்லைங்களா. இதுல வந்து பிரேக் ப்ரொடெக்ஷனல். இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த MRBC ஈக்குவலைசிங் பைப் இருக்கு இல்லையா, அதுல MR பைப் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வாலுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் பார்ட்டிங் அப்படின்னா இந்த MR ப்ரெஷர் வெண்ட் அவுட் ஆயிடும். வெண்ட் அவுட் ஆனா இதுல போற ப்ரெஷரை ஷட் டவுன் ஆயிடும், கட் பண்ணிடும். கட் பண்ணியாச்சுன்னா ரியர் லோக்கோவுக்கு போற ப்ரெஷரு கட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரேக்கு
கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் வெண்ட் அவுட் ஆகாது, எக்ஸாஸ்ட் வழியாக வெண்ட் அவுட் ஆகாது. இது இன் 3 phase லோக்கோல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டைரக்ட் பிரேக் வில் கனெக்டட் த்ரூ ஈக்குவலைசிங் பைப். A9 பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் லோக்கோல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ரியர் லோக்கோல பிபி குறையும். ஒரு ஃபார்மேஷன்ல எப்படி பிரேக் வருதோ அதே மாதிரி சென்ஸ் பண்ணிட்டு பிரேக் அப்ளை ஆகும். இந்த E70 பிரேக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டா கனெக்ட் பண்ணும்போது 47 காக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் டெட் மூவ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் ப்ரெஷர் இருக்காது. அப்போ பிபி ப்ரெஷர் எடுத்துக்கொண்டு போய் எம்ஆர் ப்ரெஷராக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. பிபி ப்ரெஷர் வந்து எம்ஆர் ப்ரெஷராக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க த்ரூ 47 காக்கு. ஐபி காக்கு 74ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐபி காக்கு. 136ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி காக்கு. நம்ம கன்வென்ஷனல் லோக்கோல 821 சொன்னோம் இல்லைங்களா, இதில் வந்து 136 சொல்லுவாங்க. 70 காக்குங்கிறது எல்என்டி காக்கு. கன்வென்ஷனல் லோக்கோல நம்ம எல்என்டி காக்கு ஆர் ஏ8 காக்கு சொன்னோம் இல்லையா, இதில் வந்து 70 காக்கு. இது என்னென்ன லீடு, ட்ரையல் லைவா டெட்டா பேங்கரா அப்படின்ட்டு ஒரு பொசிஷன்லையும் என்னென்ன காக்ஸ் எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதுவே உங்களுக்கு சிசிபி எடுத்துட்டீங்கன்னா 70 காக் வராது. இட் வில் பி கண்ட்ரோல்டு த்ரூ எலக்ட்ரானிக்ஸ். மீதி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சேம். டவுட் இருக்கா?